प्रिक्योरमेंट ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਨਫੈਕਟ ਮੇਰੇ ਦੋ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਸੋਚਾਂ ਸਰ कि खेती कानून लागू हो गए, जो आप खदशे जता रहे हैं कि 4 साल बाद केंद्र की सरकार हाथ पिछे खिंच लेगी प्रिक्योरमेंट ਨੂੰ। पंजाब का किसान, पंजाब के लोग जानना चाहते हैं कि जेकर एवें हो गया 4 साल बाद ये सिचुएशन आ गई कि केंद्र की सरकार CCL नहीं दे रही, तो कि पंजाब के कोल ऐसी कोई तैयारी है कि पंजाब के लोगों का कणक झोना असीं खरीद सकीए? कि तुहाडे डिपार्टमेंट ने कोई ऐसी रूपरेखा तैयार कर रहे कि एक्सट्रीम सोच लो ना, कई बार आप सोचते हैं कि चलो ये नहीं होगा, पर जे हो गया तो फिर की करा? तुसीं मतलब राह देना चाहते हो सेंटर गवर्नमेंट नूं कि असीं तैयारी कर लीए ते तुसीं भज लीए? असीं उन्हां नूं जिम्मेवारी तो भजन नहीं देना जी। ये जमहूरीयत है, इसे ही पंजाब ने जदों हिंदुस्तान नूं जरूरत सी, इसे ही पंजाब दे किसान ने सारे हिंदुस्तान दा ढिड भरिया है। ते अज सेंटर की उन्नी ही जिम्मेवारी रहेगी इस किसान नूं साਂਭਣ दी। वो अपनी जिम्मेवारियां तो भजदा रहा, पर स्टेट गवर्नमेंट कभी नहीं भजी। उन्होंने फाइनैशियली भी मदद करती रही है, चाहे इलैक्ट्रिसिटी सबसिडी हो, चाहे कर्जा माफ़ी हो, या होर किसी भी तरीके नाल असीं उन्हां नूं भज्जण नहीं देना। और यही लड़ाई है जिस करके अज पाणियां दा राखा तां कहंदे सी ते किसानी दा राखा भी कैप्टन अमरिंदर सिंह जी नूं कहण लग गए। अगे वध के उन्होंने किसानों का हाथ फड़िया। ये 3 फॉर्म्स ला नूं सब तो पहला उन्होंने अपोज करिया, उस तो बाद सारिਆਂ ने ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ अपनी शमूलीयत करनी। कुछ पार्टियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਅੱਗੇ ਮਖੌਟਾ ਲਾ ਕੇ जो रंधावा साहब ने कहा आईਆਂ ने, वो तो इन्हां दी प्रौढ़ता करदियां रਹੀਆਂ, इन्हां दी वकालत करदियां रਹੀਆਂ 4 महीने। उन्होंने यही कही गए भी ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ बिल ही नहीं आउणा कदी। पर फिर भी इन्हां हालातां दे विच भी जदों मेरा सवाल इस करके भी सी सर कि शायद तुसीं भी पढ़िया होएगा कि देश भर दे विच करीब 25,000 केंद्र घटे ने पिछले समय करीब 1 साल दे विच। कि मतलब पंजाब दे विच जे प्रिक्योरमेंट दे लई जिहड़े खरीद केंद्र ਉਹ नहीं घटे, पर जे देश भर दे विच घट रहे ने तां एंड ऑफ द डे पंजाब ते भी तुहाडे ते भी प्रेशर आ सकदा है। मैं इस करके सवाल कर रहा सी कि लोग जानना चाहते होंगे कि पंजाब सरकार कुछ सोच रही है कि इस तरीके दा कोई रोड मैप है? जिथे जिथे केंद्र घटे ने उत्थे दीयां सरकारां दी इनएफिशिएंसी करके ते सेंटर गवर्नमेंट की मदद टाइमली ना पहुंचण करके घटते हैं। स्टेट गवर्नमेंट बिल्कुल असी तक अज भी पिछले 1 साल तो कोविड करके असी तो सेंटर वधाते जा रहे हैं ताकि साडे किसी किसान नूं उत्थे जिन्ने स्टेक होल्डर ने उहदे चाहे किसान ने, चाहे साडी लेबर है, चाहे ट्रांसपोर्टर है, चाहे आड़ती है, चाहे प्रोक्योरिंग एजेंसीज दे साडे ऑफिशियल ने, मंडी बोर्ड के अधिकारी ने, वो सारिਆਂ ਨੂੰ किते कोई प्रॉब्लम ना आवे। और कोविड दीयां 2 प्रोक्योरमेंट असीं इन्नियां सक्सैसफुली करियां और एडे चैलेंजिंग पीरियड्स करियां, असीं किसी नूं कोई एक भी तुसीं इंस्टेंस इहो जिहा नहीं देखिया होएगा जिथे कोई मुश्किल आई होवे। हर चीज़ टाइमली की, लोगों को बचा के रखा। तो हुण एकदम सर्ज दोबारा आई है तो उही चैलेंज सामने खड़ा है। तो असीं हुण दोबारा 10 दिन सीजन अगे किया ताकि मंडियां वधा दीए तो उहदियां तैयारियां पूरियां कर लीए ताकि साडे जिहड़े किसान, लेबर, आड़तीए किसी नूं कोई मुश्किल आ ना जाए प्रॉपरली इहदे वास्ते। पर जिहड़ी गल तुसीं पुछी कही है सानूं भी आने वाले टाइम च किहड़े खदशे है, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का बड़ा क्लीयरली कहना है, ना मैं आड़तियां दी बांह छड्डनी है, ना मैं किसानों को कोई एक भी हरफान देना है। ये जिहड़े फॉर्म लॉज ने इन्हों स्टेट च इंप्लीमेंट नहीं होने देना। तो यह भेजा होया पास करके गवर्नर रख के बैठे है जिहड़ा बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, भेजन राष्ट्रपति जी नूं, राष्ट्रपति जी ना करन उत्थे ये 254(2) ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਨਾ ਕਰਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ, ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਰ ਲਓ ਕਿਸਾਨ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਫਸਲ ਮੰਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਆਮ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਫਸਲ ਮੰਡੀ ਸਿੱਟਣ ਚੱਲੇ ਆ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਵੇਚਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, कि ऐ क्यों लगता है भी असी किसान नूं जिहड़ा पैसा देना, CCL देनी है या पैसा देना, वो किसान ते कोई एहसान उन्होंने दान करना है जी? वो आपकी फसल बेच रहा, आपकी फसल दे रहा, उस फसल के होर प्रोडक्ट बना रहे हो, तुसीं उहनूं 10-10, 20-20, 50-50, 100-100 गुणा ते बेच रहे हो, ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਪਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਇਹ ਅਹਿਸਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਖਰੀਦੋ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੋਝ ਕਿਉਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬੋਝ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ ਜੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚੈਲੰਜ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਅਨਾਜ ਕਿਤੇ ਪਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਖਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਪੈਦਾਵਾਰ ਉਨੀ ਖਪਤ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦਾ, 1 ਮਿੰਟ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਚਾਹੇ ਇਹਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਪਰ ਸੈਂਟਰ ਇਹ ਇਹਸਾਨ ਕਰਦਾ ਸਟੇਟਾਂ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ CCL ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਉਹ
ਸਟੇਟ ਦੇ ਥਰੂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਹੋਣਾ ਹੈ ਫਸਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਦਲੇ 'ਚ ਫਸਲ ਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਫਸਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਫਸਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਲਾਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਰਿਫਾਰਮਸ ਲਿਆਂਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 SOR ਤੋਂ 300% ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਖਰਚੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲਾਸਿਸ ਬੀਅਰ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ 31,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੋਝ ਆ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੇ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ 31,000 ਕਰੋੜ ਮਗਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਿਆਨ ਕਦੇ ਤੋਂ ਇਧਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਕਦੇ ਉਧਰੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਸਫਾਈ ਮਗਰੋਂ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਮਗਰੋਂ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬੱਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਟੇਟ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਣ ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਣ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਹਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਲਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਫਾਰਮ ਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਔਰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਆ, ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿਕਟਿਮਾਈਜ਼ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾ ਦਿਓ, ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨਾ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੀ 60 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਇੱਕ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਸਾਰੇ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਰਿਫਾਰਮਸ ਲਿਆਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੂਪ ਵਿੱਚ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਕਿੱਥੇ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਦਿਓ। 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲਸ ਆਪ ਦੇ ਕੁਝ ਨੁਕਸ ਨੇ, ਪਟੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬੜੇ NRI ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊ? ਆਪਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕਿ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਰਿਆ ਦਿਲ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜੇ, ਕੋਈ ਤੂਫਾਨ ਆ ਜੇ, ਕਿਤੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਆ ਜੇ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਉਦੋਂ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਕਿ ਦਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਕਿਆ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜਦੋਂ ਵਪਾਰੀ ਬਣ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਆਈ ਐਂਟਰ ਕੀਤੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ, ਉਹਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਵਪਾਰੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਠੂਠਾ ਮੰਗ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਣਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਨਾਜ ਮੰਗਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ BJP ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਤੇ ਭਿਖਾਰੀ ਨਾ ਬਣਾ ਦੇ। ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਹੀ ਆ। ਵਾਕਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ GST ਸਾਡੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, RDF ਸਾਡਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਖੜੀ ਆ। ਇਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਡ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ। ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕੋ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, FCI ਵਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਮਤਲਬ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਏਗੀ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ ਖਾਦਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਪਾ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਕੈਂਸਰ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਗੌਰਵ ਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ? ਅੱਜ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਵੀ ਮਾਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ RDF ਜਾਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਫੀਸ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇ। ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਹਨੂੰ ਆਰਡੀਐਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਰਡੀਐਫ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਲਿਆ ਪੈਸਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਜ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਿਸਾਬ, ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਬਕਾਇਦਾ ਆਡਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਿਨਾਂ ਆਡਿਟ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਸਮਝੇ ਕੁਝ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀਏਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਡਿਟ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਖਾਤੇ ਚ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੱਢਣ, ਜਿਹੜੇ ਸੀਏਜੀ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਇਹ ਆਡਿਟ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਹੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ? ਲੱਗਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਦਾਰੇ ਬਣੇ ਹੈ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਦਾਰੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਹਿਸਾਬ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇਮੈਂਟ ਟੂ ਫਾਰਮਰਸ ਜਿੰਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ APMC ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਗੂ ਕਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਥਰੂ ਆੜਤੀਆਂ ਸਾਡਾ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਪੋਰਟਲ ਬਣਦਾ, ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਓਪਨ ਖੜਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਆ ਪੂਰਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐਮ ਨੇ ਕੱਲ ਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ FCI ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਬਾਹਰ, MLA ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ MLA ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣੇ ਪਏ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿਬਲ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ MLA ਦਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਹਵਾ ਚ ਉਹਦਾ ਚੌਪਰ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਤੇ ਥੱਲੇ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੌਸਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸਲੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ, ਦਾਸਾ ਵਿਚਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਮਹਿਲ ਨਹੀਂ ਪਾਲੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। 87 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੇਲੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡਾਈਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਡਾਈਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਕਿਸਾਨ ਡਾਈਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਅਮੀਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ 100% ਕਈ ਵਾਰ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਚੱਕੀ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਗਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਭੋਗਪੁਰ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 1100 ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ 3000 ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਗਏ ਕਿ ਕੋਝ ਦਾ ਗੰਨਾ ਪੀੜਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਕੋਜਨ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਸੇ ਹੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਪੇਮੈਂਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡਾਈਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਡੇਅਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਸਰੀ ਡਾਈਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪੈਰਲਲ ਖੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੱਕਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਕਲਾਨੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ, ਕੇਂਦਰ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ, ਕਿ ਕਿਉਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 200-250 ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੈਠਾ, ਇਹਦੀ 500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 700 ਕੁਇੰਟਲ ਉਹਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਦੋਂ 97 'ਚ ਬਣੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੇ ਪਿੰਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਦੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਵੈਰਾਈਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਦੁਬਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ CM ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੁਬਾਰਾ ਲੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚਾੜਦੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਦਾਇਰਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਈਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਕਿੱਤੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡੇਅਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਿਦ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਚਲਾਇਆ। ਆਪਣੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਾਰਕੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਰਕਫੈਡ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਕਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 350 ਕਰੋੜ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਟੇ ਦਾਲ ਦਾ ਲੋਨ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਲਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਮਿੱਲਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ,
ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗਿਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਂਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਕਾਇਆ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਕਾਇਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਮੈਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹ ਕਰ ਲਈਏ। ਕਿਉਂ ਫਸਦਾ? ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੇਰੀ ਜਮਾ ਕਲੀਅਰ ਕਦੋਂ ਕਰ ਕੱਲ ਮੈਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਅਮਾਉਂਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2020 ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸ਼ੂਗਰ, ਚੀਨੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਬਸਿਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ 60 ਕਰੋੜ ਹੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ 60 ਕਰੋੜ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ 3 ਮਿਲਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਜਾਇਆ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਪਾਸਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਈ ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਜੀ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪੁੱਠਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜੇ ਫਾਈਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣੀ ਆ ਉਹ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦਿਓ, ਸਟਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 35 ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੈਪ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਦਈਏ। ਤੇ April ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੋਇੰਗ ਹੋਣੀ ਆ, ਗੰਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟ ਰੈਗੂਲਰ ਚੱਲ ਪਈ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੰਨਾ ਬੀਜ ਕੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਡਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਸ ਲੈਵਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਨੇ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੇ, ਮੈਂ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਊਂਗਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੇਲੇ ਜੋ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਕਦੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਵੇਖੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੋਈ? ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਾਲੀ ਮਿਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ 5000 ਤੋਂ 7000 ਜਿਹੜੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਤੇ ਲੈ ਚੱਲੇ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਥਨੋਲ ਤੇ ਕਰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਆ ਕਿ ਜੂਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਐਥਨੋਲ ਬਣੇਗੀ। 57 ਰੁਪਏ ਵੇਚਾਂਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਔਨ ਦੇ ਸਪੌਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਟਾਲੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟ ਆ ਉਹ 3500 ਤੋਂ 5000 ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਨੀ ਬਣੇਗੀ, ਦੂਜੀ ਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੰਨਾ ਵਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਕੋਈ ਗੰਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਮਾਝੇ 'ਚ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੀ ਮਿਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਇਸ ਵੇਲੇ 5 ਮਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੰਨਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਭੋਗਪੁਰ ਜਿਹੜੀ ਭੋਗਪੁਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਪਈਏ ਅਪ ਟੂ ਅਜਨਾਲਾ ਮਿਲ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਟਾਲਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਬੁੱਟਰ ਮਿਲ, ਕੀੜੀ ਅਫਗਾਨਾ ਮਿਲ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਮਿਲ ਨੂੰ, ਇੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਟ ਵਾਈਜ਼ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਣਕ ਚਾਹੀਦੀ ਉੱਥੇ ਕਣਕ ਪੂਰੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਝੋਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲਾਉਣੀ ਸੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਉੱਥੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੋਰ ਚੁੱਗੋ ਜਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਮਲੋਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਿੰਨੇ ਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਰੰਦਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੌਰਵ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਦਾ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੂੜਾ ਨੂੰ ਦੇ। ਰੰਦਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਅਜੇ ਪਿਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ। ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪੂੜਾ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਕਾਲੋਨੀ ਬਣ ਗਈ, ਸਾਰੀ ਮਿਲ ਵੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰ ਬਣ ਗਏ ਨਾ, ਉਧਰ ਵੜ ਗਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਨਰਪਿੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਮਲੋਟ ਆ, ਮਲੋਟ 'ਚ ਗੰਨੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਤੇ ਹੈਗੀ, ਉੱਥੇ ਕਾਟਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ 50 ਕਿਲੋ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਦਾ ਉੱਥੇ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਾਟਨ ਮਿਲ ਲੱਗਦੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਖਰੀ 4-5 ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਿਪਿੰਦਰ, ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਜਵਾਬ ਰੱਖੀਏ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 9% ਅਸੀਂ ਵਿਆਜ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੀਕੌਰਮੈਂਟ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਿਆ ਹੈ, 3.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆੜਤੀਆ 48 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਹੋਲਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਰਟੀ ਦੇ ਇਸੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਲੇਟ ਆਈ। ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲੇਟ ਕਰਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪਿਛਲੀਆਂ 8 ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਸਲ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾ 48 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰੁਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 48 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕਦਾ ਸਾਡਾ ਪੋਰਟਲ ਜਦ ਹੀ ਕਈ ਦੱਸਦਾ ਆਰਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਘੇਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਸਾਡਾ ਬਕਾਇਆ ਪਿਆ। ਆਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ 131 ਕਰੋੜ ਰੱਖਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਵੈਸੇ ਜੀ 131 ਕਰੋੜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਿਫਾਰਮਸ ਲਿਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਵੀ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਆੜਤੀਏ, ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਲਿਆ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਣਾ ਨਹੀਂ ਪੋਰਟਲ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕੱਟ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲੀਕੇਜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿਸਾਨ ਤੱਕ ਟਾਈਮਲੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆੜਤ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੱਲ ਨਿਕਲੂਗਾ ਜੀ 131 ਕਰੋੜ? ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 800 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆੜਤ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ 650 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦਿੰਦੇ? ਪਰ ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਹ CCL ਅਸੀਂ 2 ਵਾਰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਰਗਲਾਏ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਅਗਲੇ ਵਾਰ ਤੋਂ ਉਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ 131 ਕਰੋੜ ਅਸੀਂ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ 200 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆੜਤੀ ਤੇ ਚਾਰजेस ਰੋਕ ਰੱਖੇ ਹੋਏ। ਪਰ ਇੱਕ ਨਾ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮਾ, ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਹਿਕਮੇ, ਚਲੋ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ